جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہر قائد کراچی میں کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور خاص طور پر بلدیات کا جو نیا بل منظور ہوا ہے اس حوالے سے گزشتہ 7 روز سے جماعت اسلامی کراچی کا دھرنا جاری ہے۔ دن رات لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے۔ کیا مذاکرات میں اپڈیٹ ہوئی یا حکومت سندھ کے نمائندوں نے کوئی مذاکرات کیے جماعت اسلامی کراچی کی قیادت کے ساتھ؟ تمام تر معاملات پہ اپڈیٹ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد احمد، نئی بات پروگرام کے سینئر اینکر ہیں۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ جلسہ گاہ میں اس وقت موجود ہیں دھرنے کے مقام پر۔ اپنا فواد بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، کتنا مجمع موجود ہے وہاں پہ، اور 7 روز سے بارش اور سردی کے باوجود بھی لوگ وہاں بیٹھے ہیں، تو حکومت سندھ کے نمائندوں کی کوئی بات چیت شروع ہو پائی ہے یا ابھی تک اس مجمع کو انہوں نے اگنور کر رکھا ہے؟ بہت شکریہ عثمان صاحب۔ دیکھیں، یہاں پر مذاکرات کا معاملہ جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن مجھے میرے رپورٹر نے ابھی خبر دی جو میرے ساتھ یہاں پر موجود تھا کہ کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، کراچی کو حق ملے نہ ملے، یہ ضرور ہوا ہے کہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ جو سندھ سیکریٹریٹ ہے وہاں مختلف سیکریٹریز اب روزانہ کی بنیاد پر صرف اس خوف سے نہیں آ رہے کہ کہیں دھرنا جو ہے وہ سیکریٹریٹ کے باہر نہ لگ جائے اور اس کے بعد ان کا گھر جانا واپس مشکل ہو جائے، تو کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، کراچی کے لوگوں کو حقوق ملے نہ ملے، سیکریٹریٹ کے اندر بہرحال چھٹی کا ایک ماحول ہے اور لوگ وہاں پر جو ہے وہ حاضری معمول سے کم ہے۔ مذاکرات کی آپ نے بات کی، یہاں پر جو ہے وہ ناصر شاہ صاحب نے فون کیا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اور انہوں نے بات چیت بھی کی ہے، لیکن ابتدائی طور پر بات چیت کے بعد خود ناصر شاہ صاحب آج کے دن ہی لاہور میں موجود تھے اور یہاں پر کوئی ایسی بامقصد بات چیت نہیں ہو سکی کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جماعت اسلامی کے مطالبات جو ہیں ان کو کسی جگہ پر جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے یا ان کو سنا جا رہا ہے یا ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ یہاں ماحول کی بات کریں، 2 روز پہلے یہاں پر شدید بارش ہوئی جس کے اندر تمام انتظامات جو تھے وہ درم برم ہو گئے، گو کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے، کارکنان نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ ترپال کے اوپر پلاسٹک ڈال کر حالات کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے، لیکن بہرحال بارش اتنی شدید تھی کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نظام درم برم ہو گیا۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کی بات کی جائے، اس تمام عرصے کے اندر کہ جب یہاں پر شدید بارش تھی، جماعت اسلامی کے کارکنان اور اس کی پوری قیادت حافظ نعیم الرحمان صاحب کی موجودگی میں یہاں پر موجود رہی۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کارکنان ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ روز بروز کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی ہے کہ کارکنان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے، یہاں پر کچھ دیر پہلے انہیں سوپ پیش کیا گیا، چائے آئی، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف لوگ ہیں، ایک صاحب نے یہاں پر کئی درجن انڈے دیے کہ جی انڈے گرم کر کے ابال کر کے کارکنان کو کھلائے جائے، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا انتظام موجود ہے اور کوئی ایسی صورتحال نہیں لگ رہی کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہاں پر کر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی جو ہے وہ آئیں گے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ دھرنا ایک بڑے جلسے کے اندر تبدیل ہو جائے گا، تو یہ یہاں کی صورتحال ہے۔ یہاں اسٹیج سے جو ہے مختلف اعلانات کے ساتھ ساتھ مختلف لوگ مختلف وفود کی صورت میں یہاں پر آ رہے ہیں جو یہاں پر جماعت اسلامی سے اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف طبقات، اس میں دینی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، وکیلوں کے نمائندگان بھی ہیں، یہاں پر اسکولوں کے بچے بھی ہیں، اور منڈے کو ہم نے دیکھا تھا پیر کو، جو گزشتہ پیر ہے، کہ یہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ دھرنا ختم ہونے کے بجائے یہ لمبا ہوگا، لیکن یہ تمام دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے یا باقی تحریک انصاف ہے، اس کو بھی اس بل کے حوالے سے تحفظات ہیں، تو کیا دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت یا ان کے کارکنان بھی اس دھرنے میں آ کے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں یا جماعت اسلامی کی یہ سولو فلائٹ ہے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے جب میں نے گزشتہ ہفتے یا 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام کیا ادارہ نور حق میں، وہاں میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ سولو فلائٹ کریں گے یا دیگر جماعتیں جو انہی معاملات کے اوپر بات کر رہی ہیں، دیگر جماعتیں جو اس بل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے؟ تو وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں کسی جماعت کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور یہ تمام وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی صورت کراچی کو اس حال پہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ آج جب ہم نے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے سوال کیا تو ان کا جواب قدر نرم تھا اور انہوں نے دیگر جماعتوں کی شمولیت کے حوالے سے کچھ آمادگی بھی ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے دروازے کھلے ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی یہاں پر آئے گا، پی ایس پی کی قیادت یہاں پر ارشد وورا صاحب کی قیادت میں ان کا ایک وفد یہاں پر آیا، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ باقی جماعتوں کے بھی ہمیں فون آ رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور ہم تمام لوگوں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو تھوڑا سا مجھے ان کے موقف کے اندر بھی ایک فرق نظر آیا ہے کہ حافظ
नईम रहमान साहब अब ये कहते हैं कि हम दीगर जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको वेलकम भी किया जा रहा है। न सिर्फ वेलकम किया जा रहा है बल्कि उनका खिताब भी कराया जा रहा है, और यहाँ पर महसूस ये होता है कि कराची एक बड़ी शराकतदारी की तरफ जा रहा है। लेकिन आने वाले हालात बताएंगे कि जमात इस्लामी किस हद तक दीगर लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार है। एक सवाल यहाँ पर मैंने सैयद अब्दुल रशीद साहब जो जमात इस्लामी के MP हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप असेंबली के अंदर, असेंबली के जब मेंबर हैं तो असेंबली में क्यों नहीं लेके जाते, जब दीगर वज़रा भी ये कहते हैं कि जमात इस्लामी असेंबली की बात को असेंबली में करे। तो उनका कहना था कि ये बिल जो है वो 6 मिनट के अंदर टेबल हुआ और उसके बाद मंजूर हो गया। तो ऐसे बिल जिसके ऊपर बहस ना कराई जाए, असेंबली के अंदर एक आमराना रवैया हो, तो वहां पर आप क्या तवक्का करते हैं कि असेंबली के अंदर हम किस जगह पर जाकर क्या बात करेंगे। साथ साथ उनका कहना भी ये भी था कि असेंबली के फोरम को हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि जहां मौका मिलेगा वहां अपने मौक़िफ़ का इजहार भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। जी अच्छा, एक आपने ये देखा कि जो गवादर में कामयाब धरना हुआ और उसके बाद मुतालबात भी मंजूर किए गए, और उस धरने के रूह रवां मौलाना हिदायतुर रहमान साहब भी इस धरने के अंदर शरीक थे। क्या जमात इस्लामी कराची उसी पैटर्न को फॉलो करने के चक्कर में है कि एक तवील दुरानिये का धरना दिया जाए और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक ना उठा जाए? तो क्या यहाँ पे भी आपको ये मूड होता हुआ नजर आ रहा है? देखें जी, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब यहाँ पे तशरीफ भी लाए थे। धरने के इब्तदाई अयाम के अंदर उन्होंने इज़हार यकजहती भी किया था, साथ साथ उन्होंने जो है वो यहाँ पर खिताब भी किया, और उसके बाद कराची प्रेस क्लब के अंदर भी उन्होंने खिताब किया। यहाँ मैंने यही सवाल हाफिज नईम रहमान साहब से किया कि आपका ये धरना कितना तवील होगा, आप कितने अरसे तक यहाँ पर बैठेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से कुछ लेकर ही जाएंगे और हमारी तहरीक अब आगे की तरफ बढ़ेगी। इस तहरीक को रोकने का या इसको पीछे की तरफ लेकर जाने का या इसको किसी तरीके से थाम लेने का कोई हमारा ऐसा इरादा नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई बामकसद बातचीत नहीं होगी या कोई बातचीत नहीं होगी तो उस वक्त तक शायद जमात इस्लामी यहाँ से ना जाए। आज 7 रोज गुजरने के बाद कल पूरा एक हफ्ता हो जाएगा। पिछले जुम्मे को धरना यहाँ शुरू हुआ था, या हमने मुख्तलिफ कारकुनान से भी बात की, या हमारे जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग थे उनसे भी बात की। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर महसूस की कि एक तो यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद है, अब वो कारकुन है या आम आदमी है, लेकिन वो अपने मुतालबात के हवाले से बखूबी आगाह है कि जमात इस्लामी का बुनियादी तौर पर इस धरने के हवाले से, इस इज्तिमा के हवाले से मुतालबा क्या है। साथ साथ ये है कि यहाँ मैंने लोगों से पूछा कि अगर हाफिज नईम रहमान साहब कहेंगे कि पूरा महीना बैठे रहो या तहरीक इंसाफ की तरह 3 महीने बैठे रहो, तो फिर आपका क्या मामला होगा, आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? तो लोगों ने कहा कि हम अल्लाह के दीन की खातिर यहाँ पर आए हैं, हम हाफिज नईम रहमान साहब की कॉल पर इसलिए आए हैं कि ये जमात इस्लामी की कॉल है, और जमात इस्लामी का कारकुन हर हाल में, चाहे आंधी हो, तूफान हो या और दीगर मामलात हो, यहाँ से अगर कोई उन्हें उठाने की कोशिश करेगा तो वो मज़ाहमत करेंगे, लेकिन यहाँ से अपने मुतालबात के हवाले से हाफिज नईम रहमान के ऐलान तक यहाँ से नहीं जाएंगे। औरिया साहब से मैं पूछूंगा, औरिया साहब जिस तरीके से फवाद बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के कारकुनान का कोई मूड नज़र नहीं आता यहाँ से उठने का, आज 7वां दिन है और कभी तक किसी मुतालबे के ऊपर कोई कान नहीं धरा गया, कितना कि ये जो एजिटेशन की सियासत है, इस तरह के धरने कितना कि लंबा चल सकते हैं? को आपने तो सियासी तारीख देखी है, क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के कारकुन इस धरने को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, कराची के जहां तक कराची का ताल्लुक है, क्योंकि ये लोकलाइज किस्म का होगा तो ये तो अगले 2 साल तक भी धरना दिया जा सकता है। इसकी मिसाल न्यूयॉर्क के धरने की है कि जो क्योंकि लोकलाइज धरना था, जब आपको याद होगा कि उन्होंने कुत्ते के गले में पटा डाल के 99% उसको लगाया हुआ था, तो वो तो 7 महीने बर्फ के अंदर भी पड़े रहे थे, क्योंकि यहाँ आपने माइग्रेट नहीं करना, इमरान खान के धरने की तरह पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा नहीं करना, ये कराची के लोग हैं, कराची का इशू है, ये तो 2 साल भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो आमिर ज़िया ने पिछले सवाल की एक बात छोड़ी थी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा इस धरने के हवाले से। उसने कहा था हमने जमहूरियत को और पार्लिमानी निजाम को मजहब बना लिया हुआ है कि तब्दील नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज कराची जो है वो रो रहा है, और उसको मजहब के अंदर हमने पाकिस्तान में जो 4 इकाइयां है ना, जो अंग्रेज बना के गया था, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और उस वक्त सरहद होता था, इसको बना लिया हुआ है। पाकिस्तान में कम से कम 15-20 इकाइयां हैं। कराची की इकाई बिल्कुल मुख्तलिफ है, सिंध की इकाई बिल्कुल मुख्तलिफ है, सरायकी की इकाई बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके साथ साथ हजारावाल की इकाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्वात अपने वाले स्वाती जो अपनी मुख्तलिफ इकाई समझते हैं, कहते हैं हमारी सियासत रही हुई है। बहावल वाले अपने बहावलपुर वाले अपने समझते हैं। तो आज मुझे लगता है ये कराची जो है, इसका धरना अगर प्रोलॉन्ग कर गया तो ये फैसला करके उठेगा ये धरना कि पाकिस्तान में दोबारा बताओ कौन सी इकाइयां हैं और किन इकाइयों को इकट्ठा करके हमने वफाक बनाना है। ये जो तुमने गुज़श्ता बहुत शुक्रिया औरिया साहब, फवाद साहब, आपने हमें धरने के मुकाम से अपडेट किया। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं।